నమస్తే న్యూ డే న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సుంకాల మోత మోగించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచ దేశాలు ఏమన్నాయంటే రాజ్యసభ ముందుకు వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు చర్చ ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. వైఎస్ఆర్సీపీ కుట్రల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి, మంత్రి లోకేష్. కంచా గచ్చబోలి భూములను ఎవరూ కొనవద్దు, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక వెనక్కి తీసుకుంటాం, కేటీఆర్. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతీకార పన్నులను ప్రకటించారు. ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో టారిఫ్ ని ప్రకటించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు దేశాలు ట్రంప్ పన్నులపై స్పందించారు. కొన్ని దేశాలు సుంకాలను సమర్థించగా చాలా దేశాలు వ్యతిరేకించాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ దశాబ్దాలుగా అమెరికాతో చేస్తున్నట్లే తన వాణిజ్య భాగస్వాములతో కూడా అమెరికా అదే చేస్తోందని అన్నారు. ఇకపై అలా జరగదన్నారు. ఉద్యోగాలు, కంపెనీలు తిరిగి అమెరికాకు వస్తాయన్నారు. ఇది ఆర్థిక సమస్యగా మాత్రమే కాకుండా జాతీయ భద్రతగా సమస్యగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. ట్రంప్ ప్రతీకార సుంకాలను బ్రిటన్ మద్దతు తెలిపింది. అమెరికా బ్రిటన్కు అత్యంత సన్నిహిత మిత్ర దేశమని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ట్రంప్ ప్రకటించిన బ్రిటిష్ వస్తువులపై 10% సుంకాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి బ్రిటన్ వాణిజ్య ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని ఆదేశించినట్లు వాణిజ్య కార్యదర్శి జొనాథన్ తెలిపారు. ఎవరు వాణిజ్య యుద్ధాన్ని కోరుకోరని ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పటికే తమ ఉద్దేశమని, బ్రిటన్ జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి ప్రభుత్వం అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. వివాదాస్పద వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకు వచ్చింది. గురువారం మధ్యాహ్నం ఈ బిల్లును ఎగువ సభలో కేంద్రం ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బిల్లును కేంద్ర న్యాయ మైనార్టీ శాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు సభలో ప్రవేశపెట్టి చర్చ ప్రారంభించారు. చర్చ అనంతరం ఓటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. రాజ్యసభలో ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే 119 మంది సభ్యుల మద్దతు అవసరం ఉంటుంది. అయితే బీజేపీకి సొంతంగా 98 మంది ఎంపీల బలం ఉంది. మిత్రపక్షాలతో కలిపి 125 మంది సభ్యులు మద్దతు తెలిపారు. ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ऐसा प्रावधान रखा. हमने इसको रेशनलाइज किया है. नाउ इन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट this provision is been omitted. This facilitates the legal harmonization of the Waqf Act with all other property laws. इस देश में बहुत सारा property laws है ताकि सब में एक समन्वय हो जाए. हार्मोनाइजेशन होना जरूरी है सर. एक कानून दूसरा कानून का सर लड़ाई के लिए नहीं बनाता है. हार्मोनाइज करना बहुत जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में तो आप भी अच्छा लगेगा. इसमें कोई विरोध होने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता है सर. जो आज हम बिल लेके आया है, एक आप इसको कह सकते हैं नए सवेरा, एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है. अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद सर. उम्मीद नाम. अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए. अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट. अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया? पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है. कलेक्टर का रोल से लेकर के सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है to overcome the issues which were pending for such a long time, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है. और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमंदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो,
हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो हमारा मंत्रालय में होगा, जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वर्क प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस, पूरा मैनुअल अगर गड़बड़ होता है उसका भी ट्रैकिंग करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, किसके टेबल में डिले हो रहा है उसका भी जांच करने के लिए पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। और आखिर में डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कितना करोड़ हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने कल भी इस बात को बताया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्क प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। और कई लोगों ने कहा कि डिफेंस, रेलवेज के बाद तीसरा डेटा बैंक देखा जाएगा तो वर्क प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं, ये तीसरा नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी नंबर 1 वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में। వైఎస్ఆర్సీపీ కుట్రల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మంత్రి లోకేష్ రెడ్ బుక్ కోసం పోలీసులు పనిచేస్తే తప్పేముందని మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రశ్నించారు. చట్టవిరుద్ధంగా పనిచేసిన వారిని రెడ్ బుక్ లో చేర్చుతామని తాను గతంలోనే చెప్పానని అన్నారు. రాష్ట్రంలో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగం పోయి అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం అమలవుతుందని, అప్పుడు పోలీసులు చట్ట ప్రకారం పనిచేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. రెడ్ బుక్ దెబ్బకు ఒకరికి గుండెపోటు వస్తే మరొకరు చెయ్యి విరగొట్టుకున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కుట్రల పట్ల ప్రభుత్వంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కులమత ప్రాంత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు అంతేనంటూ ధ్వజమెత్తారు. గతంలో జేసీబీ పాలన చూసాం. ఈ రోజు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న ఎక్కడైతే ప్రాంతంలో ప్రజలు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇల్లు పట్టాలు ఉచితంగా ఇవ్వాలనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ముందరికెళ్ళింది. దాంట్లో భాగంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటి పట్ట మంగళగిరిలో ఉండవల్లి గ్రామంలో ఇస్తాం జరిగింది. ఇది 2024 ఎన్నికల్లో నేను ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ. ప్రధానంగా మంగళగిరిలోకి వచ్చే గల వేలాది మంది దశాబ్దాలుగా ఒక ప్రాంతంలో నివసిస్తాం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కోరింది ఒకటే, మళ్ళీ మీరు వేరే ప్రాంతాల్లో మమ్మల్ని తరలిస్తే మళ్ళీ మేము అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోవాలా, అంతేకాకుండా అక్కడికి వెళ్లాలన్నా రావాలన్నా ఇబ్బంది పడుతున్నాం, మేము ఎక్కడ నివసిస్తున్నాం అదే రెగ్యులరైజ్ చేయండి మాకు అని పదే పదే వాళ్ళని కోరటం జరిగింది. నేను ఆనాడే చెప్పా, గౌరవంగా బట్టలు పెట్టి పట్టాలు ఇస్తానని హామీ ఇస్తాం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదటి 10 నెలల్లో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో సుమారుగా 3000 పట్టాలు మొదటి విడతలో అందజేస్తాం జరుగుతుంది. మీరందరూ ఒక్కసారి చూస్తే 2019 నుంచి నేను ఇక్కడ మంగళగిరిలో పోటీ చేశాను. 5300 ఓట్ల మెజారిటీతో ఓడిపోతాం జరిగింది. మొదటి రోజు బాధ కలిగింది, కానీ రెండో రోజు నుంచి నాకు కసి పెరిగింది. ఓడిపోయిన దగ్గరనే కష్టపడాలి, ప్రజల మనసు తిరిగి గెలుచుకోవాలి, ప్రజల కోసం అహర్నిశలు సేవ చేయాలి లక్ష్యంతో నేను పనిచేస్తాం జరిగింది. 2019 నుంచి 24 వరకు సొంత నిధులు ఖర్చు పెట్టి దాదాపు 26 సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మంగళగిరి ప్రజల కోసం నేను చేస్తాం జరిగింది. ఒక పక్కన వాళ్ళ ఆరోగ్యం కానివ్వండి, ఆరోగ్యం కోసం ఎన్టీఆర్ సంజీవిని పేరుతో తాడిపల్లిలో క్లినిక్, మంగళగిరిలో క్లినిక్, దుగ్గిరాలకి ఒక మొబైల్ క్లినిక్ కూడా నేను ఏర్పాటు చేస్తాం. దాంట్లో ఉచితంగా మందులు ఇప్పుడు కూడా అందజేస్తున్నాం. ఊర్లో ఎవరైనా పెళ్లి జరిగితే వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టే బాధ్యత మేము తీసుకున్నాం. ఇంతేకాకుండా గత ప్రభుత్వం తాగునీరు కనీసం వాటర్ ట్యాంకర్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. వాటర్ ట్యాంకర్లు పెట్టి ఉచితంగా నీరు కూడా అందిస్తాం జరిగింది. వర్షాకాలం వస్తే కొన్ని ఏరియాలో గత ప్రభుత్వం కొంచెం డస్ట్ వేసేదానికి లేదంటే గ్రావెల్ పోసేదానికి కూడా ఇబ్బంది పడితే అది కూడా చేస్తాం జరిగింది. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ అందజేస్తాం, టెలిమెడిసిన్ కానివ్వండి, ఇదంతా చేసుకుంటా వచ్చాం. ఇట్లా 26 సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తాం జరిగింది. అన్నట్టు స్పోర్ట్స్ పెద్ద ఎత్తున మంగళగిరి ప్రీమియర్ లీగ్ తో చేస్తాం జరిగింది. 3 రౌండ్లు చేశాం. ప్రతి గ్రామానికి ఒక కిట్ ఇచ్చి పిల్లల్లో పోటీ తత్వం పెంచి ఎక్కువ ఒక ప్రీమియర్ లీగ్ ఏర్పాటు చేయాలని చేశాం. అంతేకాకుండా ఒక ప్లే గ్రౌండ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రాక్టీస్ గానీ ట్రైనింగ్ కూడా ఆనాడు ఏర్పాటు చేస్తాం జరిగింది. ఇట్లా 26 కార్యక్రమాలు గతంలో చేశాం. 2024 ఎన్నికల్లో మంగళగిరి ప్రజలందరూ నేను కోరింది ఒకటే, ఏ మెజారిటీ అయితే నేను ఓడిపోయానో దాని పక్కన ఒక 0 పెట్టి అదే మెజారిటీ నేను గెలిపించాలని నేను కోరాను. వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్పాను, నాకు మీరు ఎంత ఎక్కువ మెజారిటీ ఇస్తే నాకు అంత బలం వస్తుంది
ఉంది, మీకోసం నేను పని చేయగలుగుతాను, అవసరమైతే అటు ముఖ్యమంత్రి గారితో ఇటు పవన్ అంతా కూడా నేను పోరాడి నిధులు తీసుకొచ్చి అభివృద్ధి చేస్తానని హామీ ఇస్తాం జరిగింది. ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్ర తిరిగి రాసింది మంగళగిరి నియోజకవర్గం. మొన్న ఎన్నికల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎప్పుడు రాని విధంగా 3 నియోజకవర్గాలు మెజారిటీలు వచ్చినాయి. మొదటిది గాజువాక నియోజకవర్గం, రెండోది భీమిలి నియోజకవర్గం, మూడోది మంగళగిరి నియోజకవర్గం. సో 91,000 పైచిలక మెజారిటీతో ప్రజలు నన్ను ఆశీర్వదించి దీవించి నన్ను గెలిపించారు. సో నా పైన ఆ మెజారిటీ వల్ల బాధ్యత పెరిగింది, పనిచేయాలన్న కసి పెరిగింది. సో మేము కూడా ఇప్పుడు అనేక కార్యక్రమాలకి శ్రీకారం చుట్టాం. మొదటిది మీరు చూస్తే స్వచ్ఛ మంగళగిరి పేరుతో భారతదేశంలోని అన్ని కార్పొరేషన్ లో స్వచ్ఛతలో మంగళగిరి నంబర్ 1 నిలబడే లక్ష్యంతో మేము పనిచేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా పార్కులు కానివ్వండి, ప్లే గ్రౌండ్లు కానివ్వండి, రైతు బజార్లు కానివ్వండి, భూగర్భ డ్రైనేజ్, భూగర్భ వాటర్, భూగర్భ గ్యాస్, భూగర్భ విద్యుత్ కూడా అందజేసడానికి ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయింది. మే జూన్ మాసం నుంచి ఆ కార్యక్రమం కూడా మేము ప్రారంభించబోతున్నాం. దాంతో పాటు శ్మశానాల అభివృద్ధి కూడా కార్యక్రమంగా తీసుకున్నాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే మోడర్న్ రైతు బజార్ మంగళగిరి నియోజకవర్గాల్లో కట్టేదానికి ఆల్రెడీ ప్లాన్స్ అన్ని రెడీ చేసుకున్నాం. ఆ పనులు కూడా త్వరలో ప్రారంభించబోతున్నాం. ఇక్కడ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గుడి కూడా ఆధునీకరణ చేసేదానికి కూడా అనేక డిజైన్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఫైనలైజ్ కూడా మేము చేస్తాం జరిగింది. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ అన్న ఉన్నారు, ఏపీఎస్ ఎంఐడిసి చైర్మన్ గా ఆయన కూడా ఉన్నారు. మంగళగిరి ప్రజల కళ 100 పడకల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి, అది కూడా మొన్న శాంక్షన్ చేయించుకుని కేబినెట్ లో దాన్ని కూడా త్వరలో శంకుస్థాపన అయిపోతున్నాం. కేవలం ఒక ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ గా మేము అది భావించట్లేదు, ఒక మోడర్న్ హాస్పిటల్ గా ఏదైతే ఇతర దేశాల్లో ఒక బాంబేలోనో లేదా ఒక హైదరాబాద్ లో ఎట్లయితే మోడర్న్ హాస్పిటల్ చూస్తామో, జోనింగ్ ఎట్లా జరుగుతుందో అది మైండ్ లో పెట్టుకుని ఆ లేఅవుట్ల పైన దాదాపు ఒక 5-6 సార్లు మేము కూర్చుని ఒక్కొక్కటి రివ్యూ చేసుకుని కూడా చేస్తాం జరిగింది. సో ఇట్లా సుమారుగా ఒక 50 కార్యక్రమాలు అంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఇక్కడ మంగళగిరి నియోజకవర్గం కోసం ప్రత్యేకంగా చేస్తాం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం ప్రభుత్వ నిధులపైనే కాదు, సిఎస్ఆర్ నిధులు అవచ్చు, లేదంటే లోకల్ గా ఉన్న దాతలతో కావచ్చు, వాళ్ళందరితో చర్చించి మాట్లాడిన తర్వాతనే మేము నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాం. పొరపాటున కూడా కంచ గచ్చిబౌలి భూములను ఎవరు కొనుగోలు చేయొద్దని 3 ఏళ్ల తర్వాత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రభుత్వం ఆ భూములను వెనక్కి తీసుకుంటోందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు స్పష్టం చేశారు. 400 ఎకరాల్లో అతిపెద్ద ఏకో పార్క్ని ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్ ప్రజలు హెచ్సియు విద్యార్థులకు కానుకగా ఇస్తామన్నారు. తెలంగాణ భవన్లో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మా పార్టీ తరపున ఓ మాట ఇస్తున్నాం, 3 ఏళ్లలో ప్రభుత్వంలోకి వస్తున్నాం. ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక ఆ 400 ఎకరాలను హైదరాబాద్ తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద ఏకో పార్క్గా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇప్పుడే మేము స్పష్టం చేస్తున్నాం, ఎవరైనా రేవంత్ రెడ్డి విసిరే బిస్కెట్లకు ఆశపడి, రేవంత్ రెడ్డి చెప్పే మాటలకు ఆశపడి ఆ ల్యాండ్లో ఇక ఇంచు కొనుగోలు చేసినా తిరిగి వెనక్కి తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. హైకోర్టు ఎన్నిసార్లు తిట్టిందండి? ఈ హైడ్రాతోని వీకెండ్స్ పని చేసుకుంటా, శనివారాలు ఆదివారాలు పని చేసుకుంటా, కోర్టు సెలవు దినాల నాడు హైడ్రాతో మీరు కొడుతున్నారు పేదల ఇండ్లు, ఇంకోసారి పిచ్చి చేస్తే హైడ్రాను రద్దు చేసి పారిస్తాను కూడా హైకోర్టు చెప్పలేదా? అయినా మీకు బుద్ధి రాదా నీ ప్రభుత్వానికి? బుల్డోజర్లు ఎందుకు పోతున్నాయి ఆదివారాలు శనివారాలు ప్రజల మీదకి? అంటే ఎన్నిసార్లు కోర్టు చెప్పినా, హైకోర్టు చెప్పినా, సుప్రీంకోర్టు చెప్పినా నీకు బుద్ధి రాదా? ఇంగితం రాదా నీ ప్రభుత్వానికి? అక్కడ పులులు లేవు, జింకలు లేవు అని పంచ్ డైలాగులు చెప్పడం ఏమి నాకు అర్థం కాదు. అక్కడ ఏముందో కనీసం ఎప్పుడన్నా పోయినావా నువ్వు? పిల్లలు చెప్తున్నారు ఈరోజు ఫుట్బాల్ ఆడడానికి వచ్చినాడు, భూముల మీద కన్నేసినాడు, ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నాడు, మా భూములు గుంజుకుంటున్నాడు అని పిల్లలు చెప్తా ఉన్నారు. నేనేమంటా ఉన్నా అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారిని, ప్రజాపాలన అంటే విద్యార్థుల జుట్టు లాగడం, ఆడపిల్లల బట్టలు చింపడం, ఒక న్యాయం కోసం వాళ్ళ పాపం వాళ్ళు ఒక ఇంచు భూమి వాళ్ళదా, ప్రైవేట్ భూమి ఏమన్నా? ప్రజల కోసం, హైదరాబాద్ భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు. అక్కడ చదువుకునే పిల్లల్లో 70-75% మంది పిల్లలు మన రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా కాదు. వాళ్ళ పాపం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి 2-3 ఏళ్ళు ఇక్కడ చదువుకొని 4-5 ఏళ్ళు చదువుకొని పిహెచ్డీ చేసేటోళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రేమ మీద నీకు అరపైసా ఉందా, అనుమాత్రం ఉందా? వాళ్ళు హైదరాబాద్ కోసం వాళ్ళు పోరాడుతుంటే, హైదరాబాద్ భవిష్యత్ తరాల కోసం వాళ్ళు కొట్లాడుతుంటే, కనీసం ముఖ్యమంత్రివి, 4 కోట్ల మందికి ప్రతినిధివి అన్న ఇంగితం నీకుందా? సిగ్గనిపిస్తలేదా కనీసం? డబ్బు కోసం ఇంత దిగజారాలా, ఇంత తప్పుడు పనులు చేయాలా? నిన్న జగదీష్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, 14,000 ఎకరాలు మేము హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ కోసం సేకరించాం. జస్ట్ మాకు కూడా ప్రతిఘటన ఎదురైంది, మాకు కూడా ఇబ్బందులు అయినాయి. ఒప్పించి మెప్పించి మొత్తానికి కోర్టు కూడా అన్ని సరైన వివరాలు సమర్పించి మేము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫారెస్ట్ క్లియరెన్స్ తెచ్చి అన్ని చేసి 14,000 ఎకరాలు హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ అని చెప్పి ఒక గ్రీన్ ఫార్మాసిటీ కడతామని చెప్పి మేము సేకరించాం. ఇవాళ నువ్వు దాన్ని 4th సిటీయో 420 సిటీయో కడుతున్నావు నువ్వు అక్కడ. నేను అడుగుతున్నా, మరి అక్కడ 14,000 ఎకరాలు నీ చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు, మేము వడ్డిచ్చిన విస్తరలాగా నీ చేతిలో పెట్టినప్పుడు ఈ 400 ఎకరాల మీద ఎందుకు పడ్డావు? అక్కడ 14,000 ఎకరాల్లో కట్టచ్చు కదా. నువ్వు కట్టే ఐటీ పార్కులు, నువ్వు కట్టబోయే ఏఐ సిటీ, నువ్వు కట్టబోయే ఫ్యూచర్ సిటీ కోసం
14,000 ఎకరాలు పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రజెంట్ సిటీని ఎందుకు ఖరాబ్ చేస్తున్నావు? ఉన్నదే అక్కడ లంగ్ స్పేస్ ఇది ఒకటి, 2,500 ఎకరాలు ఏదైతే అక్కడ హెచ్సియు చుట్టూ ఉందో ఆ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఒకే ఒక లంగ్ స్పేస్ అది. దాన్ని ఎందుకు ఖరాబ్ చేస్తున్నామని కదా ప్రజలు అడిగేది. దాన్ని ఎందుకు ఖరాబ్ చేస్తున్నామని కదా పిల్లలు కొట్లాడేది. అక్కడ ఉండే జంతువులకు నోరు లేదు, నీ మంత్రులకు లేదా, నీ ఎమ్మెల్యేలకు లేదా, కనీసం ఒక్కరు మాట్లాడుతున్నారా? ఒక్కరికన్నా కనీసం బాధ అనిపిస్తలేదా? నెమళ్ళు అరుస్తుంటే, ఆ పశువులు పక్షులు గోల చేస్తుంటే, మా గూడు జరగొట్టద్దని ఏడుస్తుంటే ఒక్కలకు కూడా మానవత్వం ఉన్నవాడికి దేశం మొత్తం వినబడుతుంది, కానీ మీకు వినబట్టలేదా? నా భర్త మరణాన్ని రాజకీయం చేయొద్దు. ప్రవీణ్ పగడాల భార్య జెసికా పగడాల తన భర్త మృతిని మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టేందుకు కొంతమంది వాడుకుంటున్నారని ప్రవీణ్ పగడాల భార్య జెసికా పగడాల ఆరోపించారు. నా భర్త మృతిని దయచేసి రాజకీయం చేయొద్దని యేసు మార్గాన్ని అనుసరించేవారు మత విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టారని అన్నారు. నా భర్త ఎప్పుడు మత సామరస్యాన్ని కోరుకునేవారని, ఆయన మృతిపై ప్రభుత్వం చేస్తున్న దర్యాప్తుపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని, ఆ విచారణకు అందరూ సహకరించాలని ఆమె కోరారు. I am deeply grateful for the unwavering support from my Christian brothers and sisters. My love for my husband Praveen remains ever strong, and my children and I feel his presence profoundly. He was an incredible loving husband and father, and we miss him dearly. I pray that everyone, including those in the media, can understand the pain we are experiencing. During this time, I ask for peace and space for my family to grieve and heal. I urge all the Christians to live in harmony, spreading love, kindness, and peace as we are called to do. Let us forgive as Jesus forgave. Let us love as Jesus loved, and obey the authorities as the Bible teaches us. I encourage everyone to focus on their ministry, not an external distraction, but on building lives and serving those who are in need, whether it's feeding the hungry, caring for the orphans, or supporting the poor. Let us focus on spreading love and truth rather than allowing negativity to divide us. Jesus built our lives through his death and resurrection. Let us follow his example, dedicating ourselves to building lives and with love, forgiveness, and faith, not hate. I request your cooperation during this investigation. Government was quick to order complete investigation, and we are gratefully thankful. We believe in the government investigation, and I urge, please do not disturb the religious harmony, as my husband Praveen never intended to disturb the communal. నిరుపేద కుటుంబాలకు ఆసరాగా నిలిచేది ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి అని, వీటి ద్వారా ఎన్నో కుటుంబాలు సహాయం పొందుతున్నాయని శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు గొండు శంకర్ అన్నారు. శ్రీకాకుళం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో గార మండలం రామచంద్రపురంకి చెందిన గొల్వి ప్రతాప్ కు వైద్య నిమిత్తం 10 లక్షల ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి వచ్చిన ఎల్ఓసి అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, ఎమ్మెల్యే పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా సహాయపడేందుకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని, గతంలో వైద్యం అందక ఎన్నో ప్రాణాలు పోయాయని, అటువంటి పరిస్థితి నేడు లేదని తెలిపారు. ఈ సహాయం ద్వారా ఎన్నో జీవితాలు నిలబడుతున్నాయని, ప్రజల సంరక్షణ ధ్యేయంగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి పనిచేస్తుందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలకు సిక్కోలు క్రీడాకారులు ఎంపికయ్యారని, ప్రతి క్రీడాకారుడు పథకంలో రావాలని పథకంతో రావాలని చీఫ్ వెటరన్ డాక్టర్ బాణాన దేవాభూషణ్ గురువారం అన్నారు. రానున్న భవిష్యత్తు తరానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచి బాడీ బిల్డింగ్ కు పూర్వ వైభవం తేవాలని ఇప్పుడిప్పుడే సిక్కోల్ బాడీ బిల్డర్స్
అదే తపనతో అడుగులు వేస్తూ ఉండడం హర్షణీయమన్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీన భీమవరంలో జరగనున్న బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలకు జిల్లా నుంచి పలువురు బాడీ బిల్డర్స్ ను స్థానిక కోడి రామ్మూర్తి స్టేడియంలో ఈరోజు ఎంపిక చేయడం జరిగిందని జిల్లా అధ్యక్షులు తారకేశ్వరరావు, కార్యదర్శి గౌరీశంకర్ తెలిపారు. వారందరూ విజేతలుగా నిలిచి జిల్లా కీర్తిని ఇనుమడింపజేసి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక వెలుగు వెలిగారన్నారు. సీనియర్ బాడీ బిల్డర్ విజయ్ కుమార్ అందిస్తున్న సహకారం విన్నారని, అందుకు జిల్లావాసిగా గర్వపడుతున్నారని, 55 కేజీల విభాగంలో బి అభి, వైకుంఠం, 60 కేజీల విభాగంలో ఎస్ బన్నీ, సుమంతులు, 65 కేజీల విభాగంలో ఎం రాంబాబు ఎన్నికైన వారిలో ఉన్నారని, వారందరికీ ముందస్తు శుభాకాంక్షలు నగరంలో పలువురు వ్యక్తులతో పాటు బాడీ బిల్డర్ సభ్యులంతా అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ బాడీ బిల్డర్ సందీప్, చరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. పాస్టర్ ప్రవీణ్ పగడాల అనుమానాస్పద మృతికి నిరసనగా రేపు అనగా 4వ తారీఖు శుక్రవారం ఉదయం 9 గంటలకు వినుకొండలో శాంతియుత ర్యాలీ. వినుకొండ నియోజకవర్గం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఆర్టీసీ అంబేద్కర్ సెంటర్ సచివాలయం వద్ద నుంచి శాంతియుత ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్లు వినుకొండ పాస్టర్స్ కమిటీ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఈ శాంతియుత ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని గురువారం పిలుపునిచ్చారు. మన యొక్క ప్రియులు పగడాల ప్రవీణ్ గారి యొక్క అనుమానాస్పద మృతికి నిరసనగా తగు వారి కుటుంబానికి తగు న్యాయం చేయాలని, అలాగనే వారి కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థించాలని రేపు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ, వినుకొండ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తీర్మానం చేసి ఉండగా ఈ యొక్క శాంతి ర్యాలీలో భాగంగా వినుకొండ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని క్రైస్తవ సంఘాలు, సేవకులు ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ప్రేమతోటి, ఐక్యతతోటి తరలి వచ్చి ఈ యొక్క వినుకొండ పట్టణంలో, అలాగనే మన రాష్ట్రంలో మనకు సంభవిస్తున్నటువంటి యొక్క అశాంతికర పరిస్థితులపై గళమెత్తి వారి యొక్క కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థించడానికి, వారికి మద్దతుగా నిలవబడడానికి మీరందరూ పాలుపంపులు పొంది ఈ యొక్క శాంతియుత ర్యాలీని, అలాగే సంస్మరణ సభను జయప్రదం చేయగలరని ప్రభు పేరిట మీకు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క ర్యాలీ 4వ తారీఖు ఏప్రిల్ మాసం 2025వ సంవత్సరం అనగా గురువారం, రేపు దినాన శుక్రవారం, రేపు దినాన ఉదయం 9 గంటలకు మన యొక్క వెనుకొండ పట్టణంలోని బస్టాండ్ దగ్గర కలిగినటువంటి స్థానిక జీవాలయం నుండి ఈ యొక్క యాత్ర ప్రారంభించబడతా ఉంది. శివస్తూపం మీదుగా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ దగ్గర ప్రభుత్వ అధికారులకు ఒక మెమోరాండం సమర్పించి తదనంతరం జయప్రద హాస్పిటల్ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంస్మరణ సభలో వారి కుటుంబ ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన చేసిన పిదప మనందరం కూడా ఆ స్థలం నుండి శాంతియుతంగా సెలవు తీసుకోవాలని ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. కనుక దీనిలో ఎటువంటి మత, డినామినేషన్, అలాగనే సంఘపు అభిప్రాయ భేదాలు లేకుండా అందరూ తరలి రావాలని, ఈ యొక్క శాంతియుత ర్యాలీని జయప్రదం చేయాలని ప్రభు పేరిట మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. బోలో యేసు మహారాజుకి, రాజుల రాజుకి, ప్రభువుల ప్రభువుకి, లోక రక్షకుడికి, క్రైస్తవుల ఐక్యత, మత సామరస్యం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. సుంకాల మోత మోగించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్, ప్రపంచ దేశాలు ఏమన్నాయంటే రాజ్యసభ ముందుకు వక్ఫ్ సవరణ బిల్లు చర్చ ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు. వైఎస్ఆర్సీపీ కుట్రల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి, మంత్రి లోకేష్. కంచా గచ్చబోలి భూములను ఎవరూ కొనవద్దు, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక వెనక్కి తీసుకుంటాం, కేటీఆర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.